কততম জানি না, কোনো একতম হবে, 2 বছর ধরে চলছে। আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। প্রতি মঙ্গলবারে এটা আমরা চেষ্টা করি করার, কথা মঙ্গলবারে হয়নি, মাঝে মাঝে হয় না, কিন্তু বেশিরভাগ সময় হয়। তো কাজী সাফায়াত মাসুম, আমার জানি না আমি কত বছর আগে ওনাকে আমার ফরাসি ক্লাসে দেখেছি, একসময় ছিল। তো উনি আইএমএল কে কেন্দ্র করেই বোধহয় নাকি বেশিরভাগ ভাষায় শিখে যাচ্ছেন, যত ভাষা আছে আর কি। তো এই ধরনের লোক আসলে আমাদের সমাজে বিরল। এটাকে আপনি পাগলামিও বলতে পারেন, ভাষা শেখার পাগলামি, কিন্তু আজকাল পাগলই আপনি কোথায় পাবেন? এত ভালো মানে দাঙ্গাবাজ লোকের ভিড়ে আজকাল পাগলও ভালো ভালো পাগলও মেলা মুশকিল। মিস্টার মাসুম এই ভাষাগুলো শিখছেন, তা আমরা আজকে ওনাকে ওনার কথা শুনবো। আমি ওনাকে বলেছি যত ভাষা উনি শিখেছেন সব ভাষায় একই বক্তব্য মিনিট খানেক ধরে বলার জন্য, একই বক্তব্য, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে উনি সব ভাষায় মোটামুটি বিচরণ করেছেন। এবং তারপরে উনি তো ডাক্তার, উনি আবার মাদকাসক্ত লোকদের নিয়ে কাজ করেন, তাই তো? তো উনি সামাজিক সেবামূলক কাজেও আছেন, আবার নিজেরও সেবা করছেন, ভাষা শিখে শিখে আমাদের সংস্কৃতিরও সেবা করছেন। সব মিলিয়ে উনি নিজের কথাটা বলবেন, যাতে আমরা এরকম 10-12টা না হলেও 2-1টা ভাষা অতিরিক্ত শিখতে উদ্বুদ্ধ হই। কারণ আপনাদের বয়স কম, এটাই হচ্ছে ভাষা শেখার বয়স। ওনার যে বয়স, এটা ভাষা শেখার বয়স না, আপনাদেরটাই ভাষা শেখার বয়স। আপনাদেরই বেশি করে শেখা উচিত। এখন আপনাদের সময়ও কম আছে, অবসরও আছে। ওনার অবসর নাই, তারপরে উনি শিখছেন। তো আমি আর কথা বাড়াবো না, আমি মাসুমকে বলবো ওনার কথা বলতে, আমরা সেটা শুনবো। মিনিট 30 বলার পরে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, উনি কিছু প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তো আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের স্বাগতম, আপনারা যেহেতু আসছেন। Eu Rosario, guten Morgen. Tatia Hal, Wanin Laikau Kai Chihua de Main Ere. Monsieur le directeur, mes professeurs respectés et les invités de marque. Bonjour à tous et bienvenue au programme. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Shafayat desu. Watashi wa Isha desu. Douzo yoroshiku onegai shimasu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تنافسوا. Parshit Bovali swoje życie razi česky naszego języka. My także baraliśmy niezawisłość naszej strony. My очень любим нашу страну и наш язык. Bani Adam azay ek digaran kedar afarinas ze ek gavharan. जो उसकी बेदर्द आवारत रोजगार लेकर उस बाहरा नामानत करा तो कस मेहनत दीगरान बेगनी नाशायत के नामत नाहंत आदमी. Human beings are members of one another since in their creation they are of one essence. When the conditions of the time brings a member to pain, the other members will suffer from discomfort. You who are indifferent to the misery of others, it is not feeling that they should call you a human being. L'Istituto di Lingue Moderne è stato fondato nel 1974, che vengono insegnate 14 lingue. Tutti gli insegnanti sono qualificati e competenti. 4 lingue offrono onori e master. Questo è il più grande istituto linguistico de Bangladesh. ¿Por qué es mejor que otros institutos? Aquí la mayoría de los profesores han estudiado a extranjero. Hay una biblioteca muy grande. Tienen también un centro audiovisual donde podemos utilizar ordenadores
hay una sala grande para organizar programas diferentes y hay una mezquita también. अंग्रेजों ने जैसे अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाया, उसी तरह अगर हम हर जगह बांग्ला का खुलकर प्रयोग करें, पढ़े पढ़ाए बांग्ला के प्रति समर्पित हो, प्रेरणा ले और दे, तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया बांग्ला के पीछे भागेगी और बांग्ला एक स्थापित अंतर्राष्ट्रीय भाषा होगी। जरूरत है तो बांग्ला के प्रति प्रेम रखने, दृढ़ निश्चयी होने और निराश न होकर उत्साही बने रहने की। मुझे मरते दम तक पढ़ना है, ज़बानी सीखना है और बांग्ला आदत को तर्जमा करना है। इंटरनेट की वजह से ज़बानी सीखना आसान हो गई। फर्क आज सबके हाथों में है। करोड़ों अल्फाज सीखने का मौका है। मुझे ये नहीं मालूम है कि ये इंस्टीट्यूट मुस्तकबिल में किस हद तक आगे बढ़ेगा। 2004 में मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इंस्टीट्यूट इतना आगे बढ़ेगा। हर दिन ये बढ़ रहा है। ना जाने 5 साल बाद कहाँ जाएगा। कई मुकाबलों का आगाज हुआ। उम्मीद करते हैं कि और मुकाबलों का आगाज भी होगा। पॉलीलिंगुअल क्विज कॉन्टेस्ट होगा और हमारा मुल्क इस मुकाबले में पहले नंबर पर होगा। আমরা পত্রপত্রিকায় সব বিদেশি শব্দের শুদ্ধ উচ্চারণ নিশ্চিত করতে পারি যদি আমরা চাই। আমার এক সহপাঠী এখানে বসা আছে, তন্ময় সাহা জয়, নীল রঙের টি শার্ট পরা, আপনারা দেখছেন, একা একটা রোতে বসা আছে। জন্মদান 9 ডিসেম্বর 1996, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম সারির মেধাবী ছাত্র। পাশাপাশি সে স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, হিন্দি, ফার্সি, চাইনিজ ভাষাসমূহে দক্ষতা অর্জনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তার বয়স এখনো 24 পূর্ণ হয়নি। এরকম হাজারো প্রতিভাধর তন্ময়ের দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ। আমরা চাইলেই দিতে পারি এসব প্রতিভাধর বঙ্গ সন্তানদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ। উপস্থিত সবার প্রতি সুবিবেচনার আবেদন রইল। বলে বলে পুনর্দর্শনায় আপনাদের আজকে এক্সপেকটেশন দেখে আপনারা মানে কেন এসেছেন একটু যদি বলেন, আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি। আসসালামু আলাইকুম। আসলে একজন মানুষের পক্ষে এত ভাষা, এখানে আসার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেখা যে একজন মানুষ এত কিছু আয়ত্ত করতে পারে। আর যে প্রশ্নটা করা সেটা হচ্ছে আমরা কি পারবো? এটা আলামিন ভাই, আসলে আমি আয়ত্ত করতে পারিনি। এখানে কোথাও লেখা নেই যে আলামিন ভাই আমি আয়ত্ত করতে পেরেছি। এখানে বলা হয়েছে যে আমি ভাষা শেখার চেষ্টা করেছি, ভাষা মানে শিখেছি আর কি, শেখার জন্য ভর্তি হয়েছে। এটা আপনারা পারবেন, কেন পারবেন না? আপনার ভাষা শিখতে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হতেই পারবেন। আর আয়ত্তের ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো আমার অনলাইন প্রসেস চলছে। ইনস্টিটিউট এত দ্রুত আগে বাড়ছে, আমি আসলে তাল মেলাতে পারছি না। আজকে এই মুহূর্তে আমাকে যে এখানে দাঁড়ায় কথা বলতে হবে এটা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি ভাবছি আরো হয়তো 20 বছর পরে এই ধরনের একটা সুযোগ আসতে পারে। ইনস্টিটিউট তো অনেক দ্রুত আগাচ্ছে। আপনারা ভর্তি হন, আপনারা কেন পারবেন না? সবাই পারবে। তন্ময় পারছে, সবাই পারবে। না পারার তো কিছু নেই। আপনি একটু খেয়াল করে দেখেন, পলিলিঙ্গুইস্ট কিন্তু ঘুরি ঘুরি, একজন দুজন কিন্তু না। ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ছিলেন, এই যে হোমিওপ্যাথের যে জনক হানিম্যান ছিলেন, প্রচুর আছে। আমরা কেন পারবো না? আমরা তো সবচেয়ে মেধাবী দেশ, আমি মনে করি সারা পৃথিবীতে আমরা সবচেয়ে মেধাবী দেশ। আমরা চাইলেই পাই। আর এখন তো অনেক ইজি হয়ে গেছে। আপনি চিন্তা করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যখন আমরা পড়তাম ডিকশনারি খুঁজে খুঁজে বের করে শব্দ, এখন কত দ্রুত আমরা শব্দ একটা খুঁজে বের করতে পারি। ডিকশনারি সবার হাতের মুখে আছে। একদম ইনফর্মাল সেশন। এখানে আমাদের একজন গুরুজন বসা আছে, রেজাউল ফকির স্যার, আমার জাপানি ভাষার শিক্ষক, কিন্তু উনিও মানে আপনাদের ইনফর্মাল কোর্সে ইনভাইট করেন। বলেন। আসসালামু আলাইকুম। পরিচয় দিয়ে। আমি আজাদ, জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচার সেকেন্ড ইয়ার। আমাদের এখানে আসা মূলত যে আমরা খুবই এক্সাইটেড ছিলাম যে একটা ভাষা শিখতে আমাদের যে রকম মানে কষ্ট হচ্ছে, এখন পর্যন্ত একটা বছর পার হয়ে গেল, আমরা এখন পর্যন্ত কিছুই জানি না। তো এটা খুব বিস্ময়কর ছিল যে আপনি অনেকগুলো ভাষা শিখেছেন। তো আমরা এর থেকে অনুপ্রাণিত হতে চাচ্ছিলাম যে কিভাবে আপনি এতগুলো ভাষা শিখলেন এবং কেন শিখলেন। আমরা রবার্ট ব্রুকসের গল্প তো জানি, তাই না? রবার্ট ব্রুকস একজন স্কটিশ লোক, তিনি চান যে স্কটল্যান্ডকে স্বাধীন করতে। এখন ইংরেজরা কি তাকে ছেড়ে দিবে? মেরে ফেলবে না? পালায় পালায় বেড়াচ্ছে, এখানে ওখানে পালায় পালায় বেড়াচ্ছে, ভিক্ষা করে করে খাচ্ছে। এক মহিলার বাসায় ভিক্ষা করে খেতে গেছে, মহিলা ওনাকে এক প্লেটে করে পায়েস খেতে দিচ্ছে। তো ওরা তো আসলে বাঙালি কালচার না, ওরা জানে না যে গরম জিনিস কিভাবে খেতে হয়, চামচ দিয়ে খেয়ে খেয়ে অভ্যাস তো। এখন উনি হাত দিয়ে খাচ্ছেন, উনি ঠিক মাঝখানে হাত দিয়ে পায়েসটা খেতে নিচ্ছেন, অনেক হিট গরম, উনি মুখের মধ্যে আঙুলটা দিয়ে মানে
ঠান্ডা করার চেষ্টা করছে যে আঙুল এত পেইন। তখন মহিলা হেসে দিছে, মহিলা বলছে তুমি তো রবার্ট ব্রুসের মতো কাজ করতেছো। ও অবাক হয়ে গেছে, আমি রবার্ট ব্রুসের মতো কাজ করতেছি মানে? সে তো নিজেকে হাইড করে রাখছে। বল তুমি তো ঠিক মাঝখান থেকে শুরু করছো, এক কর্নার থেকে শুরু করো। আমরা খিচুড়ি এক কর্নার থেকে খাই না, গরম খিচুড়িটা? তো বলতেছে যে এক কর্নার থেকে আবার এই উদ্দীপনাটা উনি কাজে লাগিয়েছেন। এটা চাইনিজ ভাষার এই সুযোগটা নেই কেন আমি আপনাকে বলি, কারণ চাইনিজ ভাষা আমার শেখা কঠিনতম ভাষাগুলোর একটা। তো আপনি ওই ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট, আপনার জন্য এই সুযোগটা নেই, কারণ আপনি ঠিক মাঝখানে হাত দিয়েছেন। কিন্তু যদি আপনি সহজভাবে শুরু করতেন, যেটা আপনার জন্য ইজি, সহজ হিন্দি হতে পারে, কারণ হিন্দিতে আমরা পানিকে পানি বলি, তিনকে তিন বলি, লালকে লাল বলি, একটু খেয়াল করে দেখেন। ওটা দিয়ে যদি আপনি শুরু করতেন, আপনার কনফিডেন্সটা বাড়তো। অথবা আপনি ফার্সি দিয়ে শুরু করতেন, কারণ আমরা আলিফ বা তাসা আমরা সবাই শিখে আসছি ছোটবেলা থেকে। তো একটা সহজভাবে শুরু করলে খুব ভালো হতো। কিন্তু চাইনিজ কঠিনতম ভাষার একটা, এটা আপনি শিখে ফেললে আপনি মনে করবেন যে আপনার 95 ভাগ ভাষা শেখা শেষ, 5 ভাগ আপনি শিখে ফেলবেন। কাছাকাছি কাছাকাছি চাইনিজ জাপানিজ অনেক কাছাকাছি। এটা স্যার বসে আছেন আর কাঞ্জি তো আপনার এটা পিক্টোগ্রাফ। তো একবার যদি আপনি স্ট্রোকটা চিনেন, যে স্ট্রোক আপওয়ার্ড স্ট্রোক আগে না ডাউনওয়ার্ড স্ট্রোক আগে না রাইট ফোর্স না লেফট ফোর্স, আপনি একবার যদি জেনে যান তাহলে খুব ইজি স্ট্রোকটা। এবং আমরা একটু খেয়াল করে দেখবেন যে আমরা আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে যে মোবাইলে আমরা অ্যাপস দিয়ে দিই যে তুমি হাতে লেখা শিখো, একদম ভুল শিখতেছে, কারণ আপনি তাকে মনোযোগ দিচ্ছেন না। তার হাতে মোবাইল দিয়ে দিচ্ছেন, সে উল্টা স্ট্রোকে ক লিখে, উল্টা স্ট্রোকে খ লিখে। প্লে গ্রুপে দেখেন টিচার কিভাবে শেখাচ্ছে, কয়ের মাত্রাটা কিভাবে হবে, পরে কোন টানটা হবে পরে। আর বাচ্চারা যখন আপনি কোনো কিছু তাকে না শেখাবেন, সে উল্টাটাই শিখবে, ভুলটা শিখবে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমি যদি ভুল না করি আপনি 2004 সাল থেকে ভাষা শেখা শুরু করেছেন। আচ্ছা, আপনি যে সময় শুরু করেছেন আমরা তখন এক কথা বলতে গেলে বাচ্চা। তো আপনি অভিধান থেকে শুরু করেছেন, তারপর আপনি স্মার্টফোন বা অন্যান্য জায়গায় শব্দটা খুঁজেছেন। তো স্বাভাবিকভাবে আপনার ধৈর্যটা ছিল অনেক বেশি, কিন্তু আমরা সেখানেই শুরু করেছি স্মার্টফোন বা অন্যান্য জাতীয় জিনিসপত্রের কারণে আমাদের ধৈর্যটা কম। তো আমার প্রশ্ন দুইটা। প্রথম হলো, আপনি ভাষা শিখতে গিয়ে কখনো কি অধৈর্য হন? এবং দ্বিতীয়ত, আমরা যারা ধৈর্য যাদের একটু কম, তারা কিভাবে ভাষাটা ভালোভাবে শিখতে পারে? আপনার প্রশ্নটাকে আমি দুই ভাগে ভাগ করি। হ্যাঁ, প্রথম ভাগ হলো গিয়ে যে আমাদের ধৈর্য কম, আপনার ধৈর্য বেশি। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ধৈর্য বেশি, তাহলে এই জিনিসটা বাড়তে থাকে। যদি আপনি প্রথমত নিজে ধারণা করেন যে আমি অনেক ধৈর্যশীল ব্যক্তি, এটা আপনার বাড়তে থাকবে। দ্বিতীয় কথা হলো যে আপনার যদি প্রশংসা আমি করি, আপনার শিক্ষকরা করে, আপনার বন্ধু বান্ধবরা করে, কিংবা আপনার পরিবার করে যে তুমি তো অনেক ধৈর্যশীল, আপনার ধৈর্য বাড়বে। যে কোনো প্রশংসায় ওই জিনিসটা বাড়ে না কমে, আপনারা বলেন বাড়ে। তো এই জিনিসটা আমরা বাড়াতে পারি, নিজেই ইচ্ছা করলে বাড়াতে পারি, এটা আস্তে আস্তে বাড়বে। এবং আপনি আমাদের একটা ঈশ্বরের গল্প দেখেন, টেস্ট কারিকুলাম দেখেন, সবকিছুতে দেখবেন যে ধৈর্যশীলতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একটু দেখেন উসাইন বোল্টকে বলতে পারবেন, ফুটবলার তাই না? আচ্ছা, কার্লিসকে বলতে পারবেন, কার্লিস। বেন জনসনকে বলতে পারবেন, বেন জনসন। কে এরা? কে এরা? তিনজন কে এরা? মানে স্বল্প দূরত্বে এরা স্প্রিন্টার, এক্স্যাক্টলি স্প্রিন্টার। এবং একজন, আমি তো তিনজন আপনাদেরকে বললাম 100 মিটার স্প্রিন্টারদের কথা বললাম, আপনারা একজন ম্যারাথন রেসারের নাম বলুন যে গোল্ড মেডেল পাইছে, একজন। খেয়াল করে দেখেন, আমরা সব সময় যে অল্প দূরত্ব অতি দ্রুত অতিক্রম করতে পারে তাকে মনে রাখি, তাই কি? ম্যারাথন রেসারকে কিন্তু আমরা মনে রাখি না, কিন্তু আমাদের টিচাররা কি শেখাচ্ছে? লাইফ ইজ এ ম্যারাথন, এরকম কি শেখান? টিচাররা শেখান খরগোশের কথা দেখো, সে অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারে, সে যে মানে ইরেসপন্সিবলের মতো রেসের টাইমে ঘুমাচ্ছে, কচ্ছপ ধীরে 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 এগিয়ে যাচ্ছে। টিচাররা এই ধরনের কথাগুলো বলে না, অনুপ্রাণিত করে না যে তোমরা চলতে থাকো, আস্তে ধীরে হোক চলতে থাকো, তোমরা রেসে জিতবা, এই ধরনের কথাই তো আমাদেরকে শেখায়। তো আমাদের মেইন একটা টার্গেট থাকে কি, আমরা খুব দ্রুত দৌড়াবো, দৌড়ায় মাঠের মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে থাকবো, আকাশের দিকে তাকায় শ্বাস নিব। এটা তো আসলে মানে হতে পারে লাইফ। তো এটা না, লাইফ এটা হলে ইসবের এই গল্প 200 ভাষায় ট্রান্সলেট হতো না, 200টা ল্যাঙ্গুয়েজে পড়ানো হতো না, তাই না? লাইফটা আসলে কচ্ছপের রেসের মতো। এটা হলো আপনার ধৈর্যশীলতার একটা। দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো যে যখন আমরা ডিকশনারি পড়ি, আমরা তো ডিকশনারি বেসড, আমরা যারা ডিকশনারি বেসড যারা আমরা পড়ি কি, আমরা ডিকশনারিতে একটা দাগ দিই। এখন নাউনে ম্যাসকুলিন আছে, ফেমিনিন আছে, নিউট্রাল আছে, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আছে না জেন্ডার।
তো আমরা হয়তো আরবি ইয়েতে ফার্সিতে নেই, ইংলিশে নেই, বাংলাতে নেই। ধরা যাক আমি জার্মান শিখছি, আমি একটা ফিমেনিন জেন্ডার শব্দকে আমি গোলাপি কালার দিয়ে দাগালাম, একটা ম্যাসকিউলিন জেন্ডার শব্দকে আমি সবুজ কালার দিয়ে দাগালাম, একটা নিউট্রাল জেন্ডার শব্দকে আমি কমলা কালার দিয়ে দাগালাম। সেম টু রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি এই কালারগুলো ইউজ করলাম। কেন আপনারা বুঝতে পারছেন? কমলা একটা মেয়ের নাম হতে পারে, সবুজ একটা ছেলের নাম হতে পারে। এটাও আমাকে মানে বুঝতে সাহায্য করে যে এই শব্দটা একটা জিনিস ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আপনি দেখেন, কালার দিয়ে দেখেন কোনটা বেশি মনে থাকে, কালার। থ্যাংক ইউ কামরুল ভাই। তো এইটা আপনি ইউজ করেন যে আপনি যখন, কিন্তু ডিকশনারিতে আপনি এই যে মোবাইলে আপনি কিভাবে সবুজ কালার দিয়ে রাখবেন, লাল কমলা কালার দিয়ে। আর দ্বিতীয় কথা হলো পরীক্ষার আগে যখন আমরা পড়তে বসি, আপনারা একটু খেয়াল করে দেখবেন, তখন আমাদের মনে হয় যে এই জিনিস আমি জীবনে পড়িনি, এই জিনিস আমি ধরি নেই, এই জিনিস আমি খুলি নেই, এই জিনিসগুলো মনে হতে থাকে, তাই না? হবে। স্প্যানিশ এখানে কারা কারা শিখেছেন বলেন তো? এই যে ইন্ডিটেক্সটা আপনি শিখেছেন, আর কে কে শিখেছেন? আপনি কিভাবে শিখছেন আমি বলি। আপনাদেরকে একটা বই দেওয়া হয়েছে ইন্ডিটেক্স থেকে, আপনারা ওই বইটা খুব নতুন একটা বই, নতুন বইয়ের মতো রেখে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, একদম ওই বইয়ে আপনারা কোনো দাগানোর সুযোগ ছিল না। আমরা রফিকুল মুনির স্যারের আন্ডারে পড়েছি, আমরা ইয়ে পেয়েছি স্প্যানিশে যে বই পেয়েছি, ফটোকপি সম্মানের দাগায় দাগায় শেষ করে ফেলছি। যার কারণে হয়েছে কি, যখন পরীক্ষা দেওয়ার আগের দিন আমরা বুঝতে পারছি যে এই জিনিসগুলো আমাদের পড়া ছিল, আমরা রিস্ট্রেন্থেন হয়, আমরা সাহস পাই যে এই জিনিস তো আমার পড়া জিনিস, এই জিনিস আমি ভয় পাওয়ার তো কিছু নেই, তাই না? একটা আপনি খেয়াল করেন যে এখানে একজন বাইরের অতিথি এসেছেন, তার কি কি কাজ করবে? প্লেস ফোবিয়া কাজ করে, পার্সন ফোবিয়া কাজ করে, করে কিনা? করে কিনা? যে কোনো পারফরমেন্সে প্লেস ফোবিয়া, পার্সন ফোবিয়া বিশাল ব্যাপার। আমার এই গ্রাউন্ডটা, এই পুরো ইনস্টিটিউটটা আমার হোম গ্রাউন্ড। এখানকার দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল, মাটি সবকিছু আমার চেনা। এখানে আমার সেই ফোবিয়া কাজ করবে? এখানকার স্যাররা আমার চেনা, এই ফোবিয়া আমার কাজ করবে। ঠিক সেরকম আপনারা যখন পরীক্ষার আগে রাতে দেখবেন, আপনাদের বইটা দাগানো আছে, এটা আপনাদেরকে হেল্প করবে। তো আপনারা যারা স্প্যানিশ ইন্ডিটেক্সে শিখছেন, আপনাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই, দয়া করে ফটোকপি করে দাগাতে শুরু করুন। মেইন বই তো আপনি দাগাতে পারবেন না। আর কেউ? আর দুটো প্রশ্ন নেই স্যার, দুটো প্রশ্ন নেই। ইন্দিরাকে লেখা বাবা জওহরলাল নেহেরু বলছে যে যখন তুমি তোমার মাতৃভাষা সহকারে 4টা ভাষা দক্ষতা অর্জন করবা, তখন পরবর্তীতে যে কোনো ভাষা শিখতে তোমার জন্য খুবই সহজ হবে। এখন আপনি যেহেতু অনেকগুলো ভাষা শিখেছেন, আপনার অভিমত কি? এটা কি উনি যুক্তিসঙ্গত কথা বলেছেন? আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে বাংলার সেন্টেন্স প্যাটার্নটা কি? এসওভি। জাপানিজ সেন্টেন্স প্যাটার্ন কি? এসওভি। এর সাথে এসওভি সেন্টেন্স প্যাটার্ন আছে এমন আর কয়টা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে আপনি জানেন? থ্যাংক ইউ। প্রথম কথা হলো জওহরলাল নেহরুর সাথে আমরা সবাই পরিচিত, ওনার কাছ থেকে আমরা ধৈর্যের একটা শিক্ষা নিতে পারি। উনি জেলখানায় বসে কি কিছু লেখালেখি করেছিলেন জওহরলাল নেহরু? আপনারা জানেন কিছু? অনেকেই কিন্তু জেলখানায় বসে লেখালেখি করেছেন এবং ওগুলো পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে, সমাদরিত হয়েছে। আপনারা জানেন জওহরলাল নেহরু ইজ ওয়ান অফ দেম। তাহলে আমরা এটা ওনার কাছ থেকে একটা জিনিস শিক্ষা নিলাম যে জেলখানায় বসেও ইচ্ছা করলে সময়কে আমরা কাজে লাগাতে পারি, এক। আর 2 নম্বর কথা হচ্ছে উনি কোন দেশের মানুষ? ভারতবর্ষের মানুষ। ভারতবর্ষে সাপোজ শামীম ম্যাডামের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে, এখন ওনাকে কি কি শিখতে হচ্ছে? উনি সাপোজ আছেন মহারাষ্ট্রে, তাহলে মহারাষ্ট্রের ভাষা ওনাকে শিখতে হবে, তাই না? যদি মারাঠি হোক, যাই হোক, ওনাকে শিখতে হবে, এক। 2 নম্বর কথা হিন্দি শিখতে হবে, 2। 3 নম্বর কথা মুসলমানরা ওখানে উর্দু শিখবে, আপনি আটকাতে পারবেন না, উর্দু শিখবে, 3। 4 নম্বর ইংলিশ ছাড়া তো এক স্টেটের সাথে আরেক স্টেটের কমিউনিকেশন নেই, 4। তো উনি যে 4টা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছেন শামীম ম্যাডাম, এখন ওনারও তো একটা মাতৃভাষা আছে, সাপোজ উনি নোয়াখালী অঞ্চলের মানুষ, এখন 4টা ভাষা শিখতে গিয়ে আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন উনি কি ওনার মাতৃভাষা ভুলে গেছেন কিনা? ভুলে গেছেন? আমরা যখন 2টা ভাষা শিখি, এরপর আমরা যখন 3rd ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে আসি, আমরা কি আমাদের মাতৃভাষা ভুলে যাই নাকি মাতৃভাষার প্রতি আমাদের জ্ঞানের গভীরতা আরো বাড়ে? আমরা আবার নতুন করে চিনতে পারি। কেন পারি? আমরা যে টার্মে আমরা বড় হয়ে এসেছি, আমাদের সময় আমরা বাংলা ইংলিশ গুরুত্ব দিতাম না, আমরা গুরুত্ব দিতাম টোটালি সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো,
অঙ্কে 100, বিজ্ঞানে 95, বাংলা বাদ, বাংলা দিয়ে কিচ্ছু হবে না, প্রথম 20-এর মধ্যে আসতে পারলে স্ট্যান্ড করবো, বাবা মাকে দু পাশে রেখে ছবি তুলতে পারবো, এই যে আমাদের সামনে যে মোটিভেশনটা ছিল, দ্যাটস ওয়াই আমাদের বাংলা ইংলিশে আমরা পড়িনি। সত্যি কথা যেটা এখন পড়ছে কেন আমি বলি, সেটারও মোটিভেশন আছে যে অঙ্কে 100 পাইলেও তুমি জিপিএ 5, 80 পাইলেও 5, বাংলাতে যদি 79 পাও তাহলে জিপিএ 5 ছুটে যাবে। তো এখন বাংলা মানুষ প্রাইভেট পড়ছে। তো আমরা যারা আগে বাংলা ইংলিশ না শিখে বড় হয়ে চলে আসছি, আমরা যখন এখানে বিভিন্ন টিচারদের কাছে শিখছি, পড়ছি, জানছি, প্রতি মুহূর্তে আমরা শিখছি। জাপানি স্যার বলতেছে একদম দেশপ্রেম বলতেছে না, এটা তো হবে দেশপ্রেম। স্প্যানিশ স্যার বলতেছে যে না, প্রোনোমিনাল ভার্ব বলে একটা ভার্ব কিন্তু আমাদেরও আছে, তোমরা চিন্তা করে দেখো। তো এই চিন্তাগুলো কিন্তু আমাদের করার সুযোগ ছিল না, যেটা আমাদের এখানে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে এসে আমাদের নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। তো যত বেশি আপনি ভাষা শিখবেন আপনার দক্ষতা বাড়বে। আপনি যদি বিসিএস ক্যাডারও হন, আপনার একটা অ্যানুয়াল কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট জমা দিতে হবে, যেখানে লেখা থাকবে পরিষ্কার অক্ষরে বিদেশি ভাষায় দক্ষতা, কথন লিখন পঠন। আপনার যত বেশি দক্ষতা থাকবে, আপনি যত বেশি আপনি সাবমিট করবেন, তত বেশি জানবে আপনি মোর স্কিলড পারসন। ফাইনাল কোশ্চেন হচ্ছে আমি আরেকটা ভাষা শিখতে চাই। তো যেহেতু আমি ইংরেজি শিখতে ছাত্র, আবার বাংলাদেশি বাঙালি বাংলা ভাষা জানি, আমার জন্য সবচেয়ে সহজে সবার আগে কোন ভাষাটা শেখা জরুরি বা কোনটা আমি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারবো, মানে অধৈর্য হবো না? এখানে আমাকে একটা টস করতে হবে, একটা পয়েন্ট দিয়ে টস, কারণ এখানে জাপানিজ স্যার আছেন, স্প্যানিশ স্যার আছেন, আমি এখন কোনটা বলি, টস ছাড়া তো বলা যাবে না। কারণ এটা আমাকে বারবার বলে দেওয়া হয়েছে যে কোনো ভাষাকে বেশি গুরুত্ব না দেওয়া, কোনো টিচারের নাম মেনশন না করা, আমাকে বারবার বলে দেওয়া হয়েছে। তো হ্যাঁ, এই জন্য আমি বলতে পারছি না। আমি কামরুল ভাই, আমি আপনাকে ইনফরমালি অবশ্যই। জি, লাস্ট কোশ্চেন তন্ময়। থ্যাংক ইউ। আমি তো আপনাকে অনেকদিন ধরে দেখছি, তা আমি আসলে এসেছিলাম অন্য একজনকে দেখার জন্য। আসলে প্রত্যেকে যখন ল্যাঙ্গুয়েজ শেখে, যদি 2-3-এর অধিক হয়ে যায়, পরিবারের লোকজনের একটা এটা কিনা অনেক চিন্তা যে ও আসলে কি করছে। আপনি যে এতগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ শিখছেন, আমি মনে করেছিলাম যে আজকে আমাদের ভাবিও আসবেন, উনি আপনাকে আসলে কিভাবে এগুলো সহযোগিতা করছে, বা এই জায়গায় আপনার পরিবারের দ্বারা কতটা কিভাবে আপনি প্রতিবন্ধকতা অথবা অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ পান। কারণ বেশিরভাগ শিক্ষার্থী অনেক ছোট, তারা একটা ভাষায় অনার্স পড়তে এসেছে, এটা নিয়ে অনেককে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, তোমরা কি করবে, কেন করবে। সেখানে যখন আরো 3-4টি ভাষার জন্য ওরা অনুপ্রেরণা পাবে, তখন আসলে ওদের পরিবারকেও কিছু বোঝানো বা তাদের পরিবারের অনেক সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। আর বিষয় হলো, আপনি তো এখানে বেশিরভাগ ল্যাঙ্গুয়েজ শিখেছেন, পাশাপাশি বিভিন্ন সেন্টারে শিখেছেন। আপনার কাছে কি মনে হয় যে আসলে সেন্টারগুলো বা এখানে কোনটা বেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বেশি কমফোর্টেবল, মানে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য? ধন্যবাদ। তাহলে আমরা তন্ময়ের প্রশ্নকে আমরা দুভাগে ভাগ করি। হ্যাঁ, আমি তো ইরানিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ, যেটা ফার্সি ল্যাঙ্গুয়েজ, আমি ইরান কালচারাল সেন্টারে শিখলাম, এখানে শিখলাম, ঠিক আছে। অথবা আরবি বাংলাদেশে আমার যত জায়গায় সম্ভব ছিল আমি সব জায়গায় শিখেছি, এখানেও শিখেছি। অথবা এরকম কয়েকটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা আমি আমি রুশ কালচারাল সেন্টারে শিখেছি, এখানে শিখেছি, বিভিন্ন জায়গায় আমার আছে। কিন্তু মেইন যে জিনিসটা যেটা আমি এখানে আপনাদেরকে আজকে পড়ে শোনালাম ফর্মালি, সেটা হলো আমি সবাইকে দাওয়াত দিই যে আপনারা ভাষা ইনস্টিটিউটে আসেন। এবং ভাষা ইনস্টিটিউটের মাহাত্ম্য এটা দুভাগে ভাগ করে, এক ভাগ ইটালিয়ান, এক ভাগ স্প্যানিশে বর্ণনা করা হয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে দিস ইজ আনপ্যারালাল সারা বাংলাদেশে, এটাই। আর 2 নম্বর যে ভাগটা, সেটা হচ্ছে যে ফেসবুকে আমি খুব কম পোস্ট ডালি। তো একটা পোস্ট এরকম দেওয়া হয়েছে যে তুমি তোমার বউয়ের প্রতি কিভাবে মানে হিরো হতে পারো, বা ওয়াইফের সাথে বা স্ত্রীর সাথে কিভাবে মানে স্ত্রী মনে করবে যে তুমি আসলে অ্যাডোরেবল, কি কি ওয়ে। 1 নম্বর সহানুভূতিশীল হওয়া, 2 নম্বর এই হওয়া, 3 নম্বর এই হওয়া, 111 নম্বর প্লাম্বার হওয়া, 112 নম্বর ইলেকট্রিশিয়ান হওয়া, 113 নম্বর মেকানিক হওয়া, 1023 নম্বর হচ্ছে এই হওয়া সেই হওয়া, মানে 70,000 নম্বরে স্পাইডারম্যান হওয়া, 71,000 নম্বরে সুপারম্যান হওয়া, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। একদম সিরিয়াল করে দেওয়া আছে যে আপনি কি কি হলে আপনি আপনার ওয়াইফের কাছে হিরো হতে পারেন, একদম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এখন ওয়াইফ আপনার প্রতি কিভাবে সহানুভূতিশীল হতে পারে, এক সেন্টেন্সে শেষ, যে জাস্ট লিভ মি অ্যালোন, আমাকে একা থাকতে দাও, তাইলে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন করবে, যে আমাকে আমার মতো থাকতে দাও, একা থাকতে দাও। যেটা আপনাদের ভাবি, যিনি অত্যন্ত ব্যস্ত একজন ডাক্তার, ঢাকা মেডিকেলে আছেন, গাইনি ডিপার্টমেন্টে আছেন, এই মুহূর্তে ওটি রুমে আছেন, তিনি আমাকে একা ছেড়ে দিচ্ছেন যে তুমি যা ইচ্ছা করো। তো এটাই তার
আমার প্রতি সবচেয়ে বড় সহযোগিতা, যে সবচেয়ে বড় সহযোগিতা সে আমাকে কোনোভাবেই হ্যাম্পার করছে না। এবং আমি ছোট বড় 10টা বোর্ড আমি আমার বাসায় টানাইছি, হোয়াইট বোর্ড, ব্ল্যাক বোর্ড, যেখানে আমি হান্সিগুলো বড় বড় করে লিখি, পরীক্ষার আগে আমি ওয়ার্ডগুলো লিখি, সেন্টেন্সগুলো লিখি, যেগুলো আমার মেমোরাইজ করতে ইজি হয়। এক একটা সেন্টেন্স ফ্রেজ 10 বার 15 বার 50 বার করে আমার দেখার সুযোগ থাকে। এই বাসা ফুটো করার সুযোগ আমার মনে হয় না কোনো ওয়াইফ তার হাজবেন্ড থেকে। অনেক অনেক ধন্যবাদ। এখন সবার আইস ব্রেকিংটা হয়ে গেছে, সবাই ইজি, সবাই এখন সহজ বোধ করছেন, সবাই বলতে পারেন। এখন দেখা যাবে মাইক নিয়ে টানাটানি হচ্ছে, আমি আগে বলবো। হচ্ছে ফাতেহ ভুইয়া, চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কালচার ডিপার্টমেন্ট, সেকেন্ড ইয়ার পড়ি। আপনি বলছেন যে চাইনিজটা অনেক কঠিন, যে আমরা ফার্স্টে ভাষা হিসেবে শিখতেছি। এখন আমার ইচ্ছা হচ্ছে আমি আরো 2টা ল্যাঙ্গুয়েজ শিখি। এখন আমি কিভাবে ইজিভাবে ওই ল্যাঙ্গুয়েজগুলো শিখতে পারবো? মানে চাইনিজটা তো অনেক কঠিন, মানে আমি পুরাই। আপনাদের এই ভাষা শেখার ক্রনোলজি সম্পর্কে আমি আপনাদের সাথে অবশ্যই ডিসকাশন করব, কোনটা আগে হলে ভালো হবে, কোনটা পরে হলে ভালো হবে, অবশ্যই আপনাদের সাথে ডিসকাস করব। স্যারদের সামনে না, স্যাররা একটু অফেন্ডেড হতে পারেন যে আমারটা কেন পরে আসছে। এখানে একটু অফেন্ডেড হয়। আমি যখন রুশ কালচার সেন্টারে যে আমি যখন আমার পোস্টার নিয়ে দাওয়াত দিতে গেলাম, ওরা সারপ্রাইজ হয়ে গেছে। না না, আপনি এটা নিয়ে ডিসকাশন করার কোনো প্রয়োজন নেই, আপনি বলতে পারেন, বাট এটা কথা হলো লজিক্যালি বলতে। এটা স্যার আপনার সাবজেক্টিভ তো পারসন টু পারসন ভ্যারি করে। না না, অসুবিধা নেই, আপনি বলবো, আপনি বলেন। স্প্যানিশটা আপনি শিখতে পারেন প্রথমে, আমার যেটা মনে হয়। কারণ আপনি দেখবেন এখানে হিউজ একটা বান্ডেল অফ স্টুডেন্টস, অনেক স্টুডেন্টস এখানে। জুনিয়রের ব্যাচ আছে 13টা। আমার মনে হয় যে ওটা একটা দৃষ্টিভঙ্গি সাবজেক্টিভ কত ফ্যাসিলিটি আছে ওইভাবে চিন্তা না করে ভাষাটা গঠনগত বা থেকে ওটা একটা ডিফিকাল্ট। জি জি কোনটা বাংলার সাথে মিল থাকার স্যার আমি বুঝতে ঠিক আছে স্যার, অবশ্যই এই যে উনি যেটা বলেন যে সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব এভাবে আছে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় কি আপনি যেটা বাংলার সাথে সবচেয়ে বেশি যায়, আপনি সেখানে ছাত্র পাবেন না, স্টুডেন্ট পাবেন না, আপনার সাথে তার টাইম টেবিল মিলবে না। প্রথম কথা হলো স্প্যানিশে আপনি ক্লাস শুরু করেছেন দুপুর 2টা থেকে 4টা, আপনার অনার্সের ক্লাসের সাথে আপনার ইনস্টিটিউটের ক্লাস সাংঘর্ষিক, আপনি ক্লাস টাইম মিলাতে পারছেন না, আপনি 6টা থেকে 8টা চলে যান, 6টা থেকে 8টা, আপনি ওখানে টাইম মিলাতে পারছেন না, সকাল 10টা থেকে 12টা চলে যান। হিউজ অপশন আপনার। প্রথম কথা হলো যে আপনি যদি এনিহাউ জুনিয়রটা কমপ্লিট করতে পারেন, আপনার কনফিডেন্স অনেক বেড়ে যাবে, আপনার ভাষা শেখার তৃষ্ণা বেড়ে যাবে। এবং যত বেশি পলিলিঙ্গুয়াল দেখবেন, ওরা সব জুনিয়র কোর্স করার পরেই ওদের মাথায় এলোমেলো হয়ে যায় যে কোনটা শিখবো কোনটা শিখবো কোনটা শিখবো। গতকাল থেকে একটা সার্কুলার চলছে যে ভাষা ইনস্টিটিউটে এই এতগুলো ভাষায় ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে চলতে ব্যাংকে। এটা যদি জুনিয়র কোর্সে পড়ে দেন, হট কেকের মতো সেল হবে, যে সবাই কিনতে চায় যে আমি পড়বো আমি পড়বো, আমি এটা শিখবো আমি ওটা শিখবো। আর হিন্দি, হিন্দি যে জিনিসটা সেটা হলো যে এটা অনেক পরে চালু হয়েছে আমাদের এখানে, হিন্দিটা অনেক অনেক পরে। আমাদের এখানে ভাষা শেখার মধ্যে তালিকার মধ্যে সবচেয়ে শেষে আছে হিন্দি। তো হিন্দিটা শিখলে আপনি কনফিডেন্ট হবেন, কারণ এখানে ওই যে যেটা বললাম 3কে 3 বলে, 4কে 4 বলে, পানিকে পানি বলে, লালকে লাল বলে, এই যে মিলটা আছে, আপনি কনফিডেন্ট হয়ে যাবেন, আপনার স্পিকিং দক্ষতা বাড়বে, তখন আপনার মনে হবে যে কোনো ভাষাই সহজ এটা। আর ল্যাটিনগুলো আমি শিখতে বলি কেন, ধরা যাক আপনি স্প্যানিশ শিখলেন, ইটালিয়ান শিখলেন, জার্মান শিখলেন, ABCDEF রোমানিয়ান হরফ আমরা সবাই পাই, নতুন করে আমাদের হরফ শেখা হচ্ছে না। আমি আসলে জাপানিজকে সবচেয়ে পিছিয়ে রাখছি, আমি মাপ চাচ্ছি, পা ধরে মাপ চাচ্ছি স্যারদের। আপনাকে একটা নতুন অ্যালফাবেট শিখতে হচ্ছে, এবং জাপানিজ স্টুডেন্টরা স্কুলে যেতে চাচ্ছে না, কারণ তাদেরকে প্রথমে হিরাগানা শেখাচ্ছে, 101টার উপর হিরাগানা শেখার পরে কাতাকানা শেখাচ্ছে, কাতাকানা শেখানোর পরে বলতেছে শিখছো ভালো কথা মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, এখন কাঞ্জি শেখো। আমরা 49টা 50টা এখানে প্রতিযোগিতা হয় কি, আমি বলি আপনাদেরকে, এখানে ডাকা হয় একজন স্টুডেন্টকে, আচ্ছা আপনি ব্যঞ্জন বর্ণ 39টা 22 সিরিয়াল বলেন, আর বলতে পারেন না, প প ব ব ম, তারপর নাম 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 নাম, খণ্ডত বিশ্বত চন্দ্রবিন্দু শেষ। আমরা আমাদের অ্যালফাবেট তো পারি না ঠিকমতো। আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে কোনো প্রতিযোগিতায় পিকনিক টিকনিকে আমরা যখন যাই, আপনি বলেন 39টা ব্যঞ্জন বর্ণ বলতে পারেন। তো এই বর্ণগুলো তো আমরা শেখা, ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলো আমাদের শেখা। রাশিয়ান অ্যালফাবেটের মজাটা কি আমি আপনাকে বলি, আমার এখানে দুজন রাশিয়ান ক্লাসমেট আছে, ওরা এইচ লিখবে, এটার উচ্চারণ হচ্ছে এন, কি এন, পি লিখবে, এটা হচ্ছে আর,
ও লিখবে দুই রকম উচ্চারণ, স্ট্রেস হলে ও, আনস্ট্রেস হলে আ। মাথা পুরো নষ্ট। দাদা আমেরিকানরা না বলে আসলে আসলে মানে আপনাকে যখন আপনার ফেসবুকের আইকন দিয়ে বলা হবে এই লেখা যে আইকনটা তোমার মোবাইলে আছে এটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ, ঠিক আছে? তারপর ভাইবারের আইকনটা দিয়ে বলা হবে এটা ইমো, হ্যাঁ, মেসেঞ্জারের আইকনটা দিয়ে বলা হবে এটা কলের অপশন। আপনি দেখেন আপনার কাছে কেমন এলোমেলো লাগে। আইকনগুলো চেঞ্জ করেন না, আপনি মোবাইলের আইকনগুলো চেঞ্জ করে দেখেন, আপনি পারবেন না, খুব এলোমেলো লাগে, এলোমেলো লাগে। এখন রাসায়নে এটা হুলস্থুল ব্যাপার, মানে পুরা মাথা নষ্ট। কে বলে ইয়ে ও। স্যার, আমি চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচারের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি এতগুলো ভাষা শিখেছেন, এটা কি আপনার মানে ভালো লাগার থেকে শিখেছেন, নাকি আপনার মনে হয়েছে যে আমি আমার সিভিটাকে ভারী করব, আমার এতগুলো স্কিল আছে এতগুলো ভাষার উপরে, তার জন্য শিখেছেন? আর আপনি মূলত অবশ্যই এটা হতে পারে যে খুব ছোট থেকে আপনার হয়তো খুব বেশি ইচ্ছে ছিল না যে আমি এতগুলো ভাষা শিখবো। আপনি কোন কারণে বা কবে থেকে মনে করলেন যে আমার এই ভাষাগুলো আসলে আমি এতগুলো ভাষা শিখতে পারবো বা আমি শিখবো? এটা কি আপনি কেন মানে এতগুলো ভাষা কেন শিখলেন আপনি? এটা আসলে মানে এটাই তো এখানকার মেইন উদ্দেশ্য, যে এইটা গল্পই তো বলার এখানে উদ্দেশ্য। এই গল্প দিয়ে একা পার হয়ে যাবে। প্রথম গল্পটা হচ্ছে যে যখন আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হই, মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সবার একটা মোটিভেশন থাকে, কেউ সার্জন হবে, কে মেডিসিন স্পেশালিস্ট হবে, কেউ গাইনোকোলজিস্ট হবে। এখন ওখানে তো আমার একটা ডিকশনারি কেনা লেগেছে, তাই না? আমি একটা ডরডান্স ডিকশনারি কিনলাম। এখন আমি শব্দগুলো দাগাই, এটা ল্যাটিন থেকে আসছে, এটা গ্রিক থেকে আসছে, শব্দগুলো দাগাই। মানে আমার মাথা পুরোটাই এলোমেলো যে এতগুলো বিদেশি ভাষা থেকে এই শব্দগুলো এসেছে। এক, এটা আমার হচ্ছে প্রথমত কারণ। দ্বিতীয় কথা হলো যে আমার স্কুল কলেজ ঢাকায়, ওখানে আমি হোস্টেলে গিয়েছিলাম। ওখানে যে আমি পুরো আমার মানে এলোমেলো এলোমেলো লাগছে, যে একজন চিটাগাংয়ের স্টুডেন্ট, একজন বরিশালের স্টুডেন্ট, একজন সিলেটি স্টুডেন্ট, এবং ওদের ডিফারেন্ট কালচার, ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। আমি এদের হাত পাটি পড়া শুরু করলাম, ভাই তুই আমাকে একটু চাট গায়া শেখা। ও তো জানে যে আমি একটা শয়তান, যে চাট গায়া শেখা, আমি ওর টিজ করবো, ব্যঙ্গ করবো, লোক হাসাবো, বদনাম করবো, অপদস্থ করবো, সে আমায় শেখায় না। সিলেটি যায় তারও হাত পাটি দিই, ভাই তুই আমার একটা সিলেটি শেখা। ও মনে করে যে নিজের হিরো হওয়ার জন্য, সিলেটি মেয়ে পটানোর জন্য তুই পার। মানে আমি যাকে যখন যেভাবে কনভিন্স করার চেষ্টা করি, কেউ দেখি কনভিন্স হয় যে ভাই আমি ভাষাটা শিখবো। এখন একজন দারোয়ান আছে যে বরিশালের ভাষায় কথা বলে, তারে আমি বলি যে চল আপনি আমার সাথে ইস্তেফা চল, কারণ সে কথা বলবে তো আমি বরিশালের ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো। যে আমার এই ধরনের অ্যাটিটিউড। এখন আমার বাসা জিগাতলা, আমি নীলক্ষেতের বই কিনতে আসতাম, রাস্তাঘাটে অনেক বিদেশি ভাষার বইগুলো, বিদেশি ল্যাঙ্গুয়েজের শব্দগুলো ভুল লেখা, যেমন ফ্রান্স ভাষা শিক্ষা, জার্মান ভাষা শিক্ষা, তাই না? ফ্রান্স তো কোনো ভাষার নাম হতে পারে না, জার্মান কোনো ভাষার নাম হতে পারে না, দেশের নাম। তো এগুলো আমাকে অনুপ্রাণিত করতো। এখন আমার ফ্রেন্ড, পাকিস্তানি ফ্রেন্ড বলতো তুমি যাচ্ছ ঢাকায়, আমার জন্য বই কিনে নিয়ে এসো নীলক্ষেত থেকে। আমি ওর জন্য বই কিনতাম, আমি ফুটপাথ থেকে বইগুলো কিনতাম। এটারও ডিফারেন্ট স্টোরি আছে। যে আমাদের ইন্টারমিডিয়েটে একটা পাঠ্য ছিল রিডিং ফর প্লেজার, আপনারা পেয়েছেন কিনা আমি শিওর না। তো আমাদেরকে যে হরশিদ বালা স্যার ছিলেন, না জানি এখন উনি কোথায় আছেন, বিসিএস ইংরেজি ছিলেন শিক্ষা ক্যাডারে, স্যার আমাদেরকে বলেছেন কোনো বই ভুয়া না, কোনো বই খারাপ না, সব বই ভালো, দৃষ্টিভঙ্গি তোমার এক একজনের এক এক রকম। বই মেলা যাবা, হাজার হাজার বই, লাখো লাখো বই, তোমার সব বই পছন্দ হবে, তোমার যে বইগুলো পছন্দ হবে অন্যদের সেই বইগুলো পছন্দ হবে, দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। তুমি ফুটপাতে যত বই আছে 5 টাকা 10 টাকা 15 টাকা 20 টাকা যা পাও কিনে পড়ো, পড়তে থাকো। তো আমি কিনে পড়া শুরু করছি, যে কিনে পড়া। এখন দেখা গেছে যে আমি মেডিকেল কলেজে থাকতে আমি জানতাম না যে ফ্রেঞ্চ এখানে শেখানো হয়। ওই ফ্রেঞ্চ ভোকাবুলারিগুলো, জার্মান ভোকাবুলারিগুলো আমি মুখস্থ করে ফেলছি। ট্রেনে আসতে যাইতে বিভিন্ন সময়, অবসর সময় বিভিন্ন সময় মুখস্থ করে ফেলছি। উৎসাহ ছিল, অনুপ্রেরণা ছিল। আর সিভির ব্যাপার যেটা এখন, সেটা হলো গিয়ে যে কিছু জায়গায় এটা ক্রেডিট, কিছু জায়গায় এটা ডিসক্রেডিট। কারণ এটা একজন এমবিবিএস এর ডাক্তারের জন্য কোনোভাবেই কাম্য না, কোনোভাবেই না। দেখো আপনি ইঞ্জিনিয়ার হন, আপনি চীনা ভাষায় আছেন, আপনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছেন, আপনি জার্নালিজমে আছেন, আপনি ওয়েলকাম। বিসিএস অ্যাডমিন ক্যাডারে আপনি আসতে পারেন, বিসিএস ট্যাক্সে আপনি আসতে পারেন, বিসিএস কাস্টমসে আপনি আসতে পারেন, যে কোনো সারা বাংলাদেশের দুয়ার আপনার জন্য উন্মুক্ত। আপনি ডাক্তার, আপনি ফরেন ক্যাডারে যাবেন, কেন আপনি যাবেন? আপনি অ্যাডমিনে যাবেন, ভাই আপনি পুলিশ হবেন, কখনোই না। এটা কোনোভাবেই একজন ডাক্তারের সাথে
ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা কোনোভাবেই যায় না এবং কোনোভাবেই ওনার আপনার কাছে ডাক্তারি করা। আপনি 91 সালের মডেলের গাড়ি চালাচ্ছেন, আপনার 4 বছরের জুনিয়র 2015 সালের মডেলের গাড়ি চালাচ্ছেন, হোয়াট ইজ দিস? ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝছি, পাগলের সুখ মনে মনে, পাগল তো এই ধরনের পুরোনো গাড়ি চালায়, পুরোনো মডেলের গাড়ি চালায়, কোনো এইম নেই, ভীষণ নেই, লক্ষ্য নেই, বড় হওয়ার তাগিদ নেই, কিছু নেই। এই জিনিসটা আসলে ওয়েলকাম কখনোই করে না, ডিসকাস করতে কখনোই না, এটা সিভিতে কখনোই এটা ভারী হবে না এবং এই জিনিসটা কখনোই পজিটিভলি দেখা হবে না। পরিচালক স্যার বোধহয় আসতে আরেকটু দেরি হতে পারে। আপনি কি মনে করেন আপনি এই উত্তরটা মানে মানে কোনো কিছু রাগ ডাক করে দেননি বা আসল আসল কথাটাই বলেছেন? রাগ ঢাক যেহেতু 15টা ভাষা শিখেছেন, নিঃসন্দেহে কিছু একটা বিষয় আছে যে জন্য আপনি শিখেছেন। কিছু একটা বিষয় এটা স্যার হয়েছে কি, আমি আপনাকে বলি, ধরা যাক আমি একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি যারা অধিক সময় টিভির রিমোটের চেয়ে বইয়ের পিছে বেশি সময় দিয়েছে। ধরা যাক আমার বাবা, ধরা যাক আমার বড় ভাই, ধরা যাক আমার মেজো ভাই, ধরা যাক আমার খালাতো ভাই, যাদেরকে দেখে আমি বড় হয়েছি, ওরা কি করেছে? এটা একটা বিশাল ফ্যাক্টর। আব্বা হিউজ পড়ছেন, আব্বা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, অনেক পড়ছেন, কিন্তু আব্বার পড়াগুলো ছিল হ্যাফেজার, অনেক পড়ছেন, সারাদিন পড়ছেন আব্বা, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। আব্বা মারা গেছেন গত বছর 2018 অক্টোবরে। আব্বাকে আমরা টিভির সামনে বসাতে পারিনি, আব্বা বলছে আমার ভালো লাগে না, টিভি দেখতে ভালো লাগে না, কোনোভাবেই। এটা আব্বার কাহিনী। আমার বড় ভাই আছেন, উনি ডাক্তার, উনি অর্থোপেডিশিয়ান, ওনারও মানে পড়তে ভালো লাগে, ওনার লেখালেখি করতে ভালো লাগে। উনি দেখা গেছে স্কুল জীবনে 2-3টা উপন্যাস কবিতা লিখে বেড়া ছাড়া অবস্থা। এটা হলো আমার বড়। আমার মেজো ভাই যিনি ইউকেতে আছেন, উনি 4টা মাস্টার ডিগ্রি করেছেন, আমার অবশ্য 4টা মাস্টার ডিগ্রি। ভাই ভাই কম্পিটিটিভ অ্যাটিটিউড থাকলে যা হয়, উনি একদিক দিয়ে পড়ছেন, আমি একদিক দিয়ে পড়ছি, কে কার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এটার একটা কম্পিটিশনের ব্যাপার থাকে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কি, ওনারা যতটুকু পড়েছেন সব হ্যাপহাজার্ড, আমারটা ইনস্টিটিউশনাল বেসড। আমার টিচারের সামনে একটা বোর্ড আছে, টিচারের হাতে একটা মার্কার আছে, একটা ডাস্টার আছে, রোল কল হচ্ছে, আমি পড়ছি, আমার এই সিলেবাস শেষ হওয়ার পরে আমি পরবর্তীতে ধাপে যাচ্ছি, ওই সিলেবাস শেষ হলে আমি পরবর্তী ধাপে যাচ্ছি। আমারটা টোটালি অর্গানোগ্রাম প্রেস, আর ওনাদেরটা হচ্ছে হ্যাপেজার। আমি এখন স্প্যানিশ ভাষা শিখছি, স্প্যানিশ ভাষায় আমি ক্লাস করছি, প্রচুর আমাদের এক্সারসাইজ থাকে, আমরা এক্সারসাইজ করছি, ঠিক আছে? স্যাররা খুবই ভালো। এখানে আমার 20% শেখা হলো। কত পার্সেন্ট? 80% শেখা হবে আমার জুনিয়র সার্টিফিকেট কোর্স এক্সামের প্রিপারেশনের। আপনি পরীক্ষার সময় যে মানে যে মাথায় যে লোকটা নেয় এবং যতটুকু ভোকাবুলারি আয়ত্তে আসে, শব্দগুলো আয়ত্তে আসে, প্যারাগ্রাফগুলো আয়ত্তে আসে, এটা কখনোই আসবে না। ক্লাস টাইমে হা হা হি হি হু হু গল্প করলাম, খেলাম, খাইলাম, এই করলাম, বেড়াতে গেলাম। আজকে আবার আমরা সবাই স্প্যানিশ ডিপার্টমেন্টের টিচারকে নিয়ে হা হা হি হি হু হু করতে করতে বইমেলায় যাবো, এটা হয় না। যখন আপনার এক্সাম থাকবে, আপনি নিজেই চিন্তা করেন, আপনি সারা বছর অঙ্ক করছেন, আপনার কালকে অঙ্ক পরীক্ষা, কোন সময় আপনার ব্রেনটা বেশি ক্যাচ করছে, আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখেন। তো যখন আপনি ইনস্টিটিউশন বেসড হবেন, আপনি বেশি শিখবেন। তো আমি ওটা যেহেতু ইনস্টিটিউশন আমার কাছে আছে, তো আমি ওইভাবে পড়েছি। আমার অথবা মেজো ভাই পড়েছেন, উনি ইসলামী শিক্ষা পড়েছেন, আমি জানি উনি পড়েছেন। খাটের মধ্যে শুয়ে বালিশের মাথা দিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে পা তুলাইতে পড়ছেন। আমার ওই সুযোগ ছিল না, কারণ আমার পরীক্ষা ছিল। আল্লাহ জানে মাস্টার্সে কটা পরীক্ষা দিলাম, 9টা না 11টা, আমার খেয়াল নেই। পরীক্ষা ছিল, 4 ঘন্টার পরীক্ষা ছিল, লিখতে হয়েছে, ওটার সাথে রেজাল্টের সম্পর্ক ছিল। সো আমার পড়াটা একটু মজবুত হয়েছে, এলোমেলো না। মনে হয় আমরা হয়তো স্টুডেন্টরা হয়তো এখনো স্যাটিসফাইড না, মানে আমরা স্যাটিসফাইড না এখন করি। আর এটা পড়ে অনেক টাকা পয়সা রোজগার করা যাবে, কোচিং সেন্টার দেওয়া যাবে, পৃথিবীতে আলোচিত হওয়া যাবে, নোবেল প্রাইজ পাওয়া যাবে, গোল্ড মেডেল পাওয়া যাবে, হয়েছে? না, কখনোই না। আপনার শোনেন, আপনার শিক্ষাটা হচ্ছে পাখি স্বরূপ। আর এই যে আপনার যে আছে গোল্ড মেডেল, পুরস্কার, সম্মান ইত্যাদি ইত্যাদি, এটা ছায়া স্বরূপ। আপনি যখন পাখিকে ধরবেন, ছায়া আপনার সাথে সাথে থাকবে, আপনি এদিকে ধরবেন, ছায়া এখানে পড়বে, ওদিকে ধরবেন, ছায়া এদিকে পড়বে। ছায়া আপনাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন যখন পাখি আপনার হাতে থাকবে। আর যখন আপনি ছায়ার পিছে দৌড়াবেন, সারা জীবন ছায়ার পিছে দৌড়াবেন, আপনি কখনো ছায়া ধরতে পারবেন না। পাখি ধরবেন তো ছায়া পাবেন। জি স্যার। কোশ্চেনটা হলো, আপনি পেশাগতভাবে একজন ডাক্তার,
অনেক ভাষা শিখছেন, তাই না? নিশ্চয়ই একটা আগ্রহ থেকে ওদের ধরেন ডাক্তারি পেশা হলো এ আর ভাষা শিখছেন বি, আপনাকে কোন জিনিস এ বেশি টানছে না বি বেশি টানছে? আসলে স্যার, এবং কেন? কেন? এটা হলো যে অনেকেই দেখা গেছে আগে যারা ডাক্তার ছিল এবং আমাদের রেজাল্ট করেন ফকির স্যার যে কথাটা বলেন যে ইন্ডিয়াতে দেখা গেছে একজন ডাক্তার তিনি টোটালি ডাক্তারি ছাড়া ভাষা শিক্ষায় চলে গেছেন, সুইচ করেছেন। এই জিনিসটার সম্ভাবনা আমার ক্ষেত্রে অনেক অনেক বেশি ছিল যে আমি ডাক্তারি ছাড়া সুইচ করে আমি অন্য পেশায় চলে যাব, এটা একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হয়নি কেন? কারণ আমার ওয়াইফ ডাক্তার, আমার ওয়াইফ আমার সিলেট মেডিকেলের ক্লাসমেট, আমি যাইতে চাইলেও আমি ছাড়তে চাইলেও সে আমার ছাড়ছে না, তো সে আমাদের বেঁধে রাখছে। আমাকে কিছু বলতে বলে। জি স্যার, আপনি বলে শেষ করেন, আমার কথা শেষ। ধন্যবাদ। আসলে এই বিষয়ে আমি সময় নিচ্ছি না, তবে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যেও কিন্তু একাধিক ভাষা শিখেছেন। আমি 4-5টা ভাষা শিখেছি একসঙ্গে। আমাদের এখানে শিক্ষকরা অনেকেই জানেন। এই আপনার এই পরিচয় অনেকে আজকে উপস্থিত হয়েছে এবং জেনেছি যে এখানে অনেক ভাষা জানেন বা শিখেছেন এরকম ব্যক্তিরা রয়েছে। আমরা একসময় চাচকের আয়োজন করতে পারি যারা অনেক ভাষা শিখেছেন বা শিখতে আগ্রহী। আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও আমাদের না জানিয়ে অনেকে শিখছে, একাধিক ভাষা শিখেছে। আমরা এক সময় যদি একটা চাচক করি, আমাদের পরিচালক সাহেব 5-7টা ভাষা জানে, সেইভাবে আমি বোধহয় ওই তালিকায় চলে আসবো। তা আমাদের সবচেয়ে বড় গর্বের বিষয় হলো যে আমাদের জাহাঙ্গীর তারেক নামে আমাদের অধ্যাপক ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর পরে উনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন। উনি লেটিন, গ্রিক এগুলো যে মাত্রায় জানতেন, দক্ষতার মাত্রাটা অত্যন্ত উপরে ছিল। এবং বাংলা একাডেমিতে আপনারা যে 2টা অভিধান দেখেন, এই 2টা বাংলা ইংরেজি এবং ইংলিশ বেঙ্গলি, এই 2টি অভিধান যারা ছিলেন ওই ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকরা ছিলেন বিভিন্ন ভাষা বিভাগে, সেখানে সবাই ওনার প্রশংসা করেছেন। কারণ অনুবাদের বিষয়টা এরকম, 1-2টা ভাষা যারা থাকলে অনুবাদটা ভালো করে করা যায় না। আর একটা বিষয় হলো যে ভাষা শিক্ষা আমরা যারা শিখেছেন বা শিখতে থাকেন, সেটা 2টা বিষয়, একটা হলো সংখ্যায় বেশি আর একটা হলো দক্ষতার মাত্রায় বেশি। দক্ষতার মাত্রায় সবচেয়ে উপরের যে মাত্রা, সেটাতে অনেকেই পৌঁছাতে পারে না, সেটা বিজ্ঞান সেটাই বলে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে 30,000 শব্দের বেশি যদি কেউ আয়ত্ত না করতে পারে, তাহলে তিনি ভাষা আসলে ভালোভাবে শিখেছেন বলা যাচ্ছে। তিনি অনেক কিছু তার সংজ্ঞাপনের জন্য যে হাতিয়ারটা তার হাতে আসে। এবং দেখা যাচ্ছে অনেকে এসএসসি মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ভালো বাংলা লিখতে পারছে না, একটা দরখাস্ত পারছে না, অর্থাৎ বাংলায় দক্ষতা নেই। বাংলায় যে 4টা দক্ষতার অভাব রয়েছে। তো আপনি আর একটা ভাষা শিখবেন কি শিখবেন না, বা আমাদের এমনকি আমি বলবো আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হবেন কি হবেন না, এটা আপনি নিজেই প্রমাণ করতে পারেন। যেমন মনে করেন আমার বাবা, আমার মা, আমার বাড়ি, আমার রাষ্ট্র বা আমার গ্রাম বলবো না, কারণ আমার গ্রাম এবং গরু এবং নদী এগুলো স্কুলে পড়ানো হয়ে থাকে। এই ধরনের বিষয়টা আপনি কি লিখেছেন, লিখে আর একজনকে যদি দেখালে 10-এর চেয়ে যদি 5-এর কম পান, তাহলে আপনি আর কোনো ভাষা শেখার দরকার নেই, পারবেন না, শিখতে পারবেন না। এটা অনেকে জুনিয়র সার্টিফিকেট কোর্স পাস করলে এটা মাত্রাটা দক্ষতার মাত্রায় কিন্তু খুব বেশি যাওয়া হয়ে গেল বলে এটা প্রমাণিত না। তো সেই বিষয়টাতে আমার মূল কথাটা ছিল যে আসলে আমরা অনেক ভাষা শিখতে চাই বা শিখেছি, আমরা একটা চাচক্র করতে পারি। আপনার কাছে তালিকাটা আছে, আমরা এক সময় সেটা নিয়ে কাজ করবো। তাহলে ডাক্তার মাসুমকে ধন্যবাদ, তাদেরকে হাততালি দিয়ে আমরা